إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن محبة الله تعالى في قلوب عباده هي المقام الأسمى من العبادات، فيها تنافس المتنافسون، وإلى عملها شمر السابقون، وبروح نسيمها تروح العابدون، وهي الروح والريحان، وهي حلاوة الإيمان التي من فقدها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. إن محبة الله تعالى شفاء القلوب من أسقامها، وراحة النفوس من آلامها، وهي روح الأعمال التي متى خلت منها صارت كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها. ومحبة الله جل وعلا مطايا الصالحين إلى جنات النعيم، فالمحب لله سبحانه وتعالى يعبده بلذة ويطيعه برغبة. إن محبة الله هي الغاية القصوى من المقامات، وكل ما بعدها فهو تابع لها أو ثمرة من ثمارها، فالشوق والأنس والرضا والخوف والرجاء كلها من ثمار محبة الله سبحانه. وتبقى محبة الله الأصل الأصيل والركن الشديد الذي به يقوم الإيمان والقول السديد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، وهي مقصودة تراد لذاتها، لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقى العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه. والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن ينتبه له، فإنه لا تحصل له العبودية بدونه، وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. انتهى كلامه رحمه الله. ومحبة الله هي الحق الذي به وله خلقت السماوات والأرض والدنيا والآخرة. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والحق هو عبادة الله جل وعلا،
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما العبادة إلا حب لله تعالى، وذلك لأن مقام العبودية هو كمال المحبة مع كمال الخضوع والذل، والعبادة لا تصلح لأحد غير الله عز وجل، فمحبة الله هي أشرف أنواع المحبة، وهي خالص حق الله على عباده. ففي الصحيح عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: كنت سائرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال صلى الله عليه وسلم: أيا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا يعذبهم. عباد الله، إن الله سبحانه يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته جل وعلا. فالله سبحانه هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي إليه المنتهى، وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أمات وأحيا. والقلوب مفطورة ومجبولة على حب من أنعم عليها، ساعية إلى مرضاة من أحسن إليها. فكيف بمن كل نعمة فهي منه، وكل إحسان فهو المتفضل به، وكل جميل فهو صاحبه، وكل لطف فهو موليه، وكل ضر فهو كاشفه، وكل بلاء فهو رافعه. والإحسان كله لله، والنعم كلها من عند الله. يقول تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يستحق بعد ذلك كمال المحبة إلا هو جل وعلا. عباد الله، إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب، أثمرت أطايب الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى. فالمحب هو العابد، وهو الصادق في عبوديته لربه، وهو المخلص له فيها، وهو المتقي المحسن. والله يحب المتقين ويحب المحسنين. ثم اعلموا يرحمكم الله أن لمحبة الله تعالى لوازم، منها أولا طاعته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل سبحانه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم سببا لمحبتهم له. وكون العبد محبوبا لله أعلى من كونه محبا لله. فليس الشأن أن تحب الله فحسب، ولكن الشأن أن يحبك الله جل وعلا. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالطاعة للمحبوب عنوان محبته، كما قيل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثانيا الإقبال على سماع حديثه. فالمحبون لا شيء ألذ لهم ولا لقلوبهم من سماع كلام محبوبهم، ولهذا
لم يكن شيء ألذ لأهل المحبة من سماع القرآن. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى إذا بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فرفعت رأسي فإذا عيناه تذرفان. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا قارئا أن يقرأ وهم يسمعون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا قارئا أن يقرأ وهم يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل عليه أبو موسى رضي الله عنه يقول: يا أبا موسى ذكرنا ربنا. فيقرأ أبو موسى رضي الله عنه فربما بكى عمر. ثم اعلموا رحمكم الله وارشدني الله وإياكم إلى محبته أن الأسباب الجالية للمحبة والموجبة لها 10. أولا قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، ثم اعلموا رحمكم الله أن الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها 10. أولا قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، ففي كتاب الله جل وعلا الهدى والنور. ثانيا التقرب إلى الله سبحانه بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. ثالثا دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فتصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. رابعا إيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى والتنسم إلى محابه وإن صعب المرتقى. خامسا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة، فمن عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. سادسا مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. سابعا وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. ثامنا الخلوة بالله وقت النزول الإلهي، فيخلو بربه يناديه ويناجيه ويتلو كلامه ويتدبره، ويقف القلب متأدبا بأدب العبودية بين يديه، ثم يختم ذلك بالاستغفار والتوبة إليه سبحانه. تاسعا مجالسة المحبين الصادقين
والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر. 10 مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله من معاصي وآثام، فإنها أعظم ما يبعد العبد عن ربه. عباد الله، على قدر محبة العبد لله يكون شوقه للقائه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومحبة الله من آكد الفروض على العباد، فقد قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذه 8 المذكورة في الآية هي رأس المحبوبات الدنيوية، فمن قدمها على محبة الله فقد ناله الوعيد من ذي البطش الشديد. وإذا رضي الله تعالى على عبد فرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته، وإذا سخط على عبد شغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق وشغل لسانه بذكرهم وشغل جوارحه بخدمتهم، فهو يكدح في خدمة العبيد لينال طعمة أو رتبة. فكل من أعرض عن عبودية الله سبحانه وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والفوز كل الفوز للمخلصين والخسارة كل الخسارة للمنافقين. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Les frères, l'amour d'Allah Azza wa Jal dans le cœur de ses serviteurs est le degré le plus haut de l'adoration. C'est dans ce degré-là que s'est livré concurrence les concurrents. Et c'est dans cela que ceux qui ont devancé, pour cela que ceux qui ont devancé ont retroussé leurs manches. C'est dans son vent frais et agréable que les adorateurs trouvent leur repos. C'est pour eux la paisibilité et la sécurité. C'est la douceur de la foi, celle qui, celui qui en est privé, fait alors partie des morts. C'est la lumière qui, celui qui en est privé, se trouve dans des océans de ténèbres. L'amour d'Allah, mes frères, est le remède pour les cœurs malades. Et c'est le repos et le soulagement pour les âmes meurtries par la douleur. L'amour d'Allah, mes frères, c'est l'esprit des actions qu'on accomplit pour Allah Azza wa Jal. Ces actions qui, si elles sont dépourvues de cet amour, sont comparables à un corps sans âme. L'amour d'Allah amène ceux qui vont vers Allah Azza wa Jal à des degrés qu'ils n'auraient pas pu atteindre par eux-mêmes. Elle leur fait atteindre un état qu'ils n'auraient jamais pu atteindre sans cet amour-là. L'amour d'Allah, mes frères, est la monture des vertueux vers le paradis des délices. Celui qui aime Allah Azza wa Jal, il l'adore avec délice et lui obéit avec plaisir. L'amour d'Allah Azza wa Jal est l'objectif ultime et le plus haut des degrés que l'on cherche à atteindre. Tout ce qui vient après ne fait que le suivre et n'est qu'un de ses fruits.
l'envie d'être avec Allah, la satisfaction que l'on a à l'adorer et à l'aimer, la peur que l'on ressent, ainsi que l'espoir, tout ceci font partie des fruits de l'amour d'Allah Azza wa Jal. L'amour d'Allah subhanahu est le tronc, est l'origine, est les racines par lequel la foi tient, ainsi que la parole droite. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah disait: sache que ce qui fait bouger les cœurs vers Allah Azza wa Jal est au nombre de 3. L'amour, la crainte et l'espérance. Et le plus fort de ces 3 points-là, c'est l'amour. Car l'amour, on le convoite en lui-même. Car on aime Allah Azza wa Jal ici-bas et dans l'au-delà. Contrairement à la peur. Car cette peur disparaît lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous fait rentrer dans sa miséricorde et au paradis. Dans le Coran, Allah ta'ala dit: Ala inna awliya Allah. Certes, les alliés d'Allah, la khawfun alayhim wa la hum yahzanoun. Aucune peur pour eux et ils n'ont pas à être tristes. Quel est l'intérêt de la peur? C'est de s'éloigner et de s'empêcher de faire une chose qui nous fera sortir du chemin. Quant à l'amour, elle amène le serviteur vers celui qu'il aime. Et en fonction de la force de ton amour ou de sa faiblesse, ton chemin sera plus ou moins facile à prendre. La peur t'empêche de t'éloigner du chemin de celui que tu aimes. Et l'espoir te guide dans ce chemin. Et c'est toujours l'amour qui est le phare au bout de cette route. L'amour, alors, mes frères, est certes une base grandiose. Il est obligatoire pour chacun d'y prêter une attention extrême, car il ne pourra atteindre le degré de l'adoration sans elle. Et il est obligatoire à chacun, il est obligatoire à tout le monde d'attribuer l'adoration à Allah Azza wa Jalla à personne d'autre. L'amour d'Allah, mes frères, est cette vérité pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre, ce bas monde et l'au-delà. Dans le Coran, Allah ta'ala dit: et nous avons créé les cieux et la terre que par la vérité. Et cette vérité, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah dans le Coran dit: et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration d'Allah subhanahu est l'amour que l'on doit lui porter. C'est ceci qui porte l'adoration que l'on doit vouer à Allah Azza wa Jal. Car l'adoration, c'est l'amour parfait avec l'humiliation extrême. L'adoration ne peut être attribuée à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et donc de surcroît, l'amour dans son plus parfait état ne peut être attribué qu'à lui. L'amour envers Allah Azza wa Jal est le plus noble de tous les types d'amour. C'est un amour pur et sincère qu'Allah Ta'ala mérite pour ce qu'il fait pour ses serviteurs. Mu'adh radiyallahu anhu nous informe qu'il était un jour avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète l'appela: Ya Mu'adh. Alors Mu'adh lui répond: j'accours, Ya Rasulallah, je suis à ton service. Et pendant un long moment, le prophète n'a rien dit. Un peu plus tard, le prophète a répété de nouveau: Ya Mu'adh. Et Mu'adh répond encore une fois: j'accours à toi, Ya Rasulallah, je suis à ton service. Et le prophète ne lui a pas répondu encore un long moment. Et la troisième fois, le prophète lui dit: Ya Mu'adh. Et Mu'adh lui dit: Ya Rasulallah, j'accours à toi et je suis à ton service. Et le prophète lui dit alayhi salatu wassalam: Ya Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Mu'adh répond: Allah et son messager savent mieux. Alors le prophète lui répond alayhi salatu wassalam: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Et sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah? Et Mu'adh de dire: Allah et son messager savent mieux. Et le prophète de lui répondre alayhi salatu wassalam est de ne pas les châtier quand ils l'auront adoré sans lui faire d'association. Mes frères, on aime Allah Ta'ala en lui-même de toutes les façons possibles. Et tout ce qui est autre que lui, on l'aime de surcroît par rapport à l'amour initial que l'on a pour Allah Azza wa Jal. Car Allah est celui qui a créé, il est celui qui a donné, il est celui vers qui nous retournerons, il est celui qui fait rire et il est celui qui fait pleurer, il est celui qui fait vivre et il est celui qui fait mourir. Les cœurs
sont instinctivement créés pour aimer ceux qui sont bienfaisants envers eux. Les cœurs sont instinctivement créés pour faire tout ce qu'ils peuvent pour satisfaire ceux qui leur ont fait du bien. Que dire alors de celui dont tous les bienfaits qui existent proviennent de lui? Toute bienfaisance qui nous touche, c'est lui qui nous en a fait la grâce. Toute belle chose qui est autour de nous, c'est de lui qu'elle provient. Toute douceur qui nous accompagne, c'est de lui qu'elle vient. Chaque mal qui nous entoure, c'est lui qui nous en éloigne. Et chaque épreuve qui nous touche, c'est lui qui nous en épargne. La bienfaisance entière revient à Allah Azza wa Jal. Et tous les bienfaits possibles et imaginables proviennent d'Allah Azza wa Jal. Allah dans le Coran dit, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que quelqu'un après cela mérite l'amour parfait en dehors de lui subhanahu? Mes frères, lorsque tu as planté l'arbre de l'amour dans ton cœur et que tu l'as arrosé avec l'eau de la sincérité et du suivi de celui que tu aimes, cet arbre-là donne les meilleurs fruits. Cet arbre-là donne les meilleurs fruits à n'importe quel moment par la permission de son Seigneur. Les racines de cet arbre sont profondément ancrées dans le cœur. Quant à ses branches, elles s'élèvent haut dans le ciel. Celui qui aime Allah Azza wa Jal, c'est celui qui l'adore. C'est celui qui est sincère dans son adoration envers Allah subhanahu. C'est celui qui fait tout pour lui et que pour lui. C'est celui qui craint son châtiment et qui est bienfaisant. Et certes, Allah aime les bienfaisants. Et certes, Allah aime ceux qui craignent. Mes frères, sachez ensuite que l'amour d'Allah Azza wa Jal a des choses qui découlent d'elle obligatoirement. Premièrement, son obéissance. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jal a fait du suivi de son messager alayhi salatu wassalam une cause pour qu'il les aime. Et le fait que le serviteur soit aimé par Allah est plus grand et plus merveilleux que le fait que le serviteur aime Allah. Car ce qui compte, ce n'est pas que tu aimes Allah seulement. Ce qui compte vraiment, c'est qu'Allah Jalla wa Ala t'aime. Les salafs disaient, certaines personnes ont prétendu aimer Allah. Alors Allah a descendu ce verset qu'on appelle le verset de l'épreuve. Dit, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera. Et l'obéissance envers celui qu'on aime est ce qui symbolise cet amour. Il a été dit, tu désobéis à ton Seigneur alors que tu prétends l'aimer. Ceci est impossible et n'a jamais été vu. Si ton amour était sincère, tu lui aurais obéi, car certes l'amoureux obéit à son bien-aimé. Deuxièmement, quand on aime, on se précipite pour écouter les paroles de celui qu'on aime. Ceux qui aiment, rien n'est meilleur à leurs oreilles, rien n'est plus délicieux à leur cœur que d'écouter la parole de celui qu'ils aiment. C'est pour cela qu'il n'y a rien de plus savoureux, qu'il n'y a rien de plus délicieux, qu'il n'y a rien de plus onctueux pour ceux qui aiment Allah Azza wa Jal d'écouter le Coran. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Abdullah, lis-moi du Coran. Alors je lui ai répondu, Ya Rasulallah, te lire du Coran alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Et le prophète de répondre alayhi salatu wassalam, mais certes j'aime l'entendre d'autres que moi. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu s'est mis à lire de Surat An-Nisa du début jusqu'à arriver au verset où Allah Ta'ala dit, comment seront-ils alors lorsque nous amènerons pour chaque communauté un témoin et nous t'amènerons comme témoin contre cela? Et là le prophète de dire à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, arrête-toi maintenant. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui avait la tête baissée l'a relevé et a regardé le prophète alayhi salatu wassalam et a vu ses yeux s'inonder de larmes. Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils se réunissaient, ordonnaient à l'un d'entre eux qui lisait le Coran de lire afin de l'écouter. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu rentrait dans cette assise, lui disait, Ya Aba Musa,
rappelle-nous notre Seigneur. Alors Abu Musa radiyallahu anhu lisait le Coran. Et Omar radiyallahu anhu pleurait. Et regardez vos assises, mes frères. Regardez à quoi vous les remplissez. Quand vous vous réunissez entre vous, vous qui venez à la mosquée, vous qui faites la prière, vous qui suivez la sunna, les prédécesseurs, quand vous vous réunissez autour d'une table ou à la mosquée, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous aimez écouter? Et qu'est-ce que vous aimez dire? Est-ce que l'un d'entre vous a eu l'idée de dire à celui qui lit le Coran le mieux parmi eux de lire le Coran, afin qu'il se rappelle la parole d'Allah Azza wa Jal? Même pour ceux qui ne savent pas bien lire, nous avons aujourd'hui des moyens qui nous permettent d'écouter le Coran de la part des meilleurs lecteurs qu'il y a sur cette planète, à l'aide d'une simple pression sur un bouton. Mais qui c'est qui pense à cela? Quand il a l'idée de mettre du Coran, il y en a toujours un pour lui dire Ya akhi, on est en train de parler, mais pas du Coran. Tu veux en écouter, tu écouteras ça chez toi tout seul. Et voilà qu'il range son appareil et on lui impose d'écouter une parole qui n'a absolument aucun intérêt. Et après cela, on prétend suivre les plus prédécesseurs. Sache ensuite, mon frère, qu'il y a des causes qui amènent et qui attirent l'amour d'Allah Azza wa Jal et qui la rend obligatoire. Premièrement, lire le Coran et le méditer et chercher à comprendre ses sens et ce qu'Allah a voulu nous transmettre comme message, car il y a certes dans le livre d'Allah la guidée et la lumière. Deuxièmement, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des actes surérogatoires après les actions obligatoires, car certes, ils amènent au degré du fait d'être aimé après avoir été celui qui aime. Troisièmement, évoquer Allah Azza wa Jal dans n'importe quelle circonstance, avec sa langue, avec son cœur, avec ses actions ou dans son état. Et ça lui apporte de l'amour, une quantité équivalente à la quantité qu'il a eu de rappel. Quatrièmement, le fait d'aimer, le fait de préférer ce que ton bien-aimé aime sur ce que toi tu aimes. Et le mettre en avant, même si c'est difficile à accomplir. Cinquièmement, apprendre et s'instruire et faire découvrir à son cœur les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs, lui faire connaître et lui faire comprendre. Et wallahi, celui qui connaît Allah Azza wa Jal à travers ses noms et ses attributs, wallahi, c'est comme s'il se promenait dans un jardin merveilleux. Un jardin merveilleux dans lequel les arbres et les fleurs sont ceux de la connaissance. Wallahi, celui qui connaît Allah Ta'ala à travers ses noms, ses attributs, ses actions, il l'aime obligatoirement. Sixièmement, regarder autour de soi tout le bien, toutes les bonnes choses et les bienfaisances et les bienfaits qui nous entourent, qu'elles soient visibles ou non. Wallahi, ceci amène à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Septièmement, et parmi les plus étranges et les plus étonnantes, le fait que le cœur se brise entièrement lorsqu'il se sent devant Allah Jalla wa ala. Huitièmement, le fait de s'isoler avec Allah Azza wa Jal au moment où Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit. Il s'isole avec son Seigneur, il l'appelle, il l'implore, il l'invoque, il lit sa parole et la médite. Il se tient debout avec son cœur en observant un comportement digne de ceux qui l'ont précédé. Et lorsqu'il est seul avec son Seigneur, pendant que les gens dorment, il se rappelle qu'un jour, il sera devant son Seigneur et les gens seront autour de lui et son Seigneur l'interrogera. Alors il conclut cette nuit d'adoration en implorant le pardon d'Allah Ta'ala et en se repentant à lui. Neuvièmement, le fait d'avoir autour de soi des gens sincères dans leur amour. Le fait de cueillir de leurs branches les fruits de leurs paroles, comme on cueillerait des branches des arbres les meilleurs des fruits. Dixièmement, le fait de s'éloigner de chaque cause qui se postera en obstacle entre ton cœur et Allah Azza wa Jal. Ces causes-là qui sont la désobéissance et la rébellion. Et sachez que ceux-là sont ceux qui éloignent le plus le serviteur de son Seigneur. Mes frères, sachez qu'en fonction de l'amour que vous aurez envers Allah Azza wa Jal, vous aurez envie de le rencontrer. Et celui qui aime à rencontrer Allah Jalla wa ala, Allah il aime à le rencontrer. Mes frères, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus obligatoire des obligations sur le serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit, si vos pères, vos enfants, vos frères,
vos épouses, vos familles proches, les biens que vous avez amassés, le commerce dont vous craignez la faillite, et ces demeures dans lesquelles vous satisfaisez, sont préférés à vous qu'Allah Ta'ala, son messager, et la lutte dans son sentier, alors attendez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas le peuple des pervers. 8 choses citées dans ce verset, qui sont les choses de ce bas monde les plus aimées auprès des êtres humains. Celui qui les met en avant sur l'amour d'Allah Azza wa Jal est concerné par cette menace terrible de la part du dur en châtiment. Et sachez mes frères, que quand Allah Ta'ala est satisfait de son serviteur, il vide son cœur de tout amour pour le remplir de son amour. Et il fait que sa langue n'évoque que lui. Et il fait que ses membres n'obéissent qu'à lui. Et quand Allah Subhanahu wa Ta'ala est mécontent d'un de ses serviteurs, il vide son cœur de son amour et le remplit de l'amour d'autres que lui. Et il occupe sa langue à évoquer autre que lui. Et il occupe ses membres à obéir à autre que lui. Et le voici qui se fatigue et s'éreinte au service des serviteurs, afin d'obtenir de leur part une récompense ou une faveur. Et sachez que celui qui se détourne de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de son obéissance, de son amour, sera forcément éprouvé par l'adoration des serviteurs, des créatures comme lui, de leur amour et de leur obéissance. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم خذ بأيدي المسلمين إلى الهدى والرشاد. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى حاكميهم ومحكومهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وملائكته والصالحون عليه كما عرف الله كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.